अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम हरफ हिकमत दे नाल मैं ते अलहाज ख्वाजा हकीम अब्दुल मजीद चिश्ती साहब तुहाडी खिदमत दे विच हाजिर हाँ। ते अज दा प्रोग्राम जिहड़ा जिस तरह के कमेंट्स के जरिए सानू सवाल किया गया कि मोटापे के बारे च आगाही दी जाए, तो अज का सारा प्रोग्राम मोटापे के बारे च चलेगा। तो असी ये जानांगे इस प्रोग्राम दे विच कि मोटापा की है, किवें शुरू हुंदा है, मोटापे दे विच की खराबियां बंदे नूं किहड़ियां बीमारियां मोटापे की वजह तो आ लैंदियां ने, मोटापे तो बचना किवें है, की खाना चाहिए। तो सब तो पहला सवाल हकीम साहब मैं तुहाडे नाल ये करांगा अपने नाजरीन वल्लों, भई मोटापा जिहड़ा है ये असल दे विच है की? मोटापा के जिहड़ा बंदे दी मिकदार उम्र और कद दे मुताबिक उहदा भार वध जावे, अच्छा, ओनू मोटापा कहा जांदा है। मतलब एक रेशो जिहड़ी साइंस ने बनाई है कद दे मुताबिक, हाँ जी, ते ओहदे वेट दे मुताबिक कुलिया बनाया गया भी इहदे इन हर इन्ना वजन होना चाहिए। लेकिन उस तो वध जाएगा तो मोटापा कहलाएगा, ते जे घट जावे, जे घट जावे तो फिर मतलब तद भी एतदाल तो ये भी बीमारी है, ये भी बीमारी है। ठीक हो गया जी। मोटापा एक खास मिकदार तो उहदी हाइट के हिसाब नाल जिहड़ी रेशो है वजन वध जावे उहनूं मोटापा कहीदा है। ते जदों मोटापा हो जाता है कि साहब मोटापा हुंदा क्यों है? पहली चीज मोटापे की वजूहात जिहड़ियां खुराक के हवाले नाल पहले बयान करते हैं। हाँ जी, खुराक के हवाले नाल जिहड़े लोगों का जिन्हों के जंक फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे, जंक फूड जिहड़े तैयारशुदा फूड आ गए, अच्छा ठीक हो गया, जिन्हें फास्ट फूड वगैरह स्पीडो जिन्हां दे विच मतलब कि कोई फाइबर की मिकदार नहीं पाई जाती, आलू तो बनी हुई चीज़ां आ, मैदे तो बनी हुई चीज़ां आ, हाँ जी, मतलब कि इन्हों फ्राई कर लिया गया और उनके मुख्तलिफ जिहड़े टेस्ट और शक्लां डिवेलप कर लिया गई ਉਹਦੇ ਨਾਲ और ਜਿਹੜੇ फर्मेंटेड जूस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, अच्छा आर्टिफिशियल जूस जिन्हों कह लो कि बनावटी जूस जिन्हों कहते, हाँ फ्लेवर जिन्ने भी है ये ਜਿਹੜੇ चीज़ आ, और इन्हां दे अंदर मिठे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, अच्छा जिहड़ी कि मतलब कि शुगर चीनी जिहड़ी है ਉਹਦਾ बहुत ज्यादा इस्तेमाल, क्योंकि साडे जिस्म ਨੂੰ सिर्फ एक टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ 5 ग्राम तक मिठे की जरूरत ਹੁੰਦੀ है। अच्छा, ਤੇ लेकिन जो कि ਅਸੀਂ मतलब कि चाहे आलूਆਂ ਦੀ चिप्स ही खा रहे हैं ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟੇਸਟ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ ਟੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਲਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟੇਸਟ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो मतलब कि मिठा साडे अंदर बहुत ज्यादा जा रहा है। अच्छा, ज्यादा मिठा खान की वजह तो मोटापा हुंदा है। ज्यादा मिठा खान दे नाल ये हुंदा है कि साडे जिस्म दा जिहड़ा पानी है ना, साडियां चर्बियां रोक लैंदियां अंदर। अच्छा अच्छा, हां ठीक हो गया, वो चर्बियां बढ़दी जांदियां। हां वो चर्बियां फुलदियां शुरू हो जांदियां। ਇਹਦਾ मतलब है कि मोटापा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਰਬੀਆਂ ਵਧਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚਰਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਅਸੀਂ मतलब कि ਜਿਹੜਾ हिकमत ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ मतलब कि ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾਪਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਜਿਸਮ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਲਪਲਾ ਜਿਹਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਦਬਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਦਬ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹ मतलब कि ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਆ, ਸਾਬੀ ਮੋਟਾਪਾ ਆ। अच्छा, मतलब कि इसे ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਕਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਚੁੱਕੇ ਜਰਨਲੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ मतलब ਕਿ ਵੰਡ ਕੱਢਦੀ ਕਿ ਚਰਬੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਲਸ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ बढ़ ਗਈ ਆ, ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ बढ़ ਗਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਮ ਨਾਲ ਨੇ ਖੈਰ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਜ਼ਾਈ ਮਾਹਿਰੀਨ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮ ਗਜ਼ਾਈ ਅਜਜ਼ਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਆ। ਉਹ मतलब कि ਸ਼ੋਲਡਰ ਮੋਟੇ ਕਰਨੇ ਆ, मतलब कि ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟਾ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਤਲਕਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਟਾਪਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਮ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਦੀਦ ਗਮ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਗਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸਲੋ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੋਟਾਪਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। मतलब ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਹੈ, ਜਿਗਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, सही नहीं काम करेगा, वो आप खुद स्लो हो जाए तब भी मोटापा आ जाएगा। अगर उनको अचानक गम की कोई कफियत तारी होगी तब भी मोटापा आएगा। अच्छा, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਮ ਦੇਣ ਵਿਚਾਰਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਬੱਚੇ ਚ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਸਰਦ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸਮ 'ਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਰਤੂਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲੀਆ 'ਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਸ਼ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ,
ਰਤੂਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਰਾਰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਥਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੌੜਨ ਭੱਜਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਹੈ, ਸੈਰ ਵਾਕ ਕਰਨ, ਜਿਮ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਦੋ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਗਰ ਦੀ ਦੱਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੇਸਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੈਸੇ ਕਿ ਆਲੂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ, ਚਾਵਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ, ਮਟਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ, ਗੋਭੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਨਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਸਦਾਰ ਮਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤਦ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਕਦਾਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ, ਅੱਛਾ, ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੀਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਖਾਧੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖਰਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ એનર્ਜੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜੰਮ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਪੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਗੇ ਫਿਰ? ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਲਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਫਲਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਗ੍ਰੀਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਔਰ ਸਲਾਦ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਜਾਏ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਨਾ ਖਾਣ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਖਾਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੋਸ਼ਤ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਐਡਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਇਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਾਇਲਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਰਾਇਡ ਖਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, तो मतलब कि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਰਾਇਡ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਫੁਜ਼ਲੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਪੜੇ, ਬਰੂਫਨ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੀਰਾਇਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, ਐਲੋਪੈਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਆਲਿਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਟੀਰਾਇਡ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਟੀਰਾਇਡ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਟੀਰਾਇਡ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਖਰਾਜ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਆ ਉਹ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੋਟਾਪਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਮੋਟਾਪਾ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਾਪਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਸਤੀ ਕਾਹਲੀ, ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਦੀ ਮੋਟਾਪਾ ਆਇਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਰਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਜਿਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਆਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਝਿੱਲੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੱਦੀ ਜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਬਾਅ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਆਹ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਗੜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਿਡਿਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਜ਼ਾਬੀਅਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਦੇ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਕਿਲ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਗਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲਨ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਜਲਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਹਸਦ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਪੜ ਗਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਲੁਕ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ, ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ? ਸਾਹਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਰਸੂਲ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ, ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਾਈਨਲ ਹਸਦ ਯਾਕੁਲ ਹਸਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਨੇਕੀਆਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो नाजरीन कभी भी हसद ना करो, वाह, ठीक हो गया, क्योंकि साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू दस्या सारे ये पैगाम सारिया कौमां वास्ते है, तमाम मजहबां वास्ते है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेडे कल्ले मुसलमानां दे नबी नहीं है, आलमीन दे नबी बन के आए। बेशक सारे लिए पैगाम कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई उन्हां ते ईमान ले आया ते ओदे लिए बहुत अच्छी गल है, नहीं भी ले आया तद भी हो हजूर दी गल ते अमल पैरा होएगा, ओदी ये दुनिया बेहतर हो जाएगी। बेशक। अच्छा जी, मोटापा ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਪੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਾਹਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਨਾ, ਜੋੜ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਕੁਝ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਕਿਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਸਲੇ ਮੋਟਾਪਾ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੁਝ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਨਡਿਸਪਲਿਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ 'ਚ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਫਰਾਵਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। तो सब तो पहले तो मतलब कि खान पीन के अमल थोड़ी जी पालने की जरूरत है। आप थोड़ी जी देखो, सब तो खूबसूरत तरीका दुनिया के तमाम जिन्ने भी खुराक के माहरीन आ, मुआलजीन आ, चाहे एलोपैथिक आ, चाहे किसी भी पैथी नैचुरल के नाल, सब तो बड़ा जिहड़ा कुलिया अल्लाह के रसूल दस चुके हैं। बेशक सारी दुनिया को फॉलो कर ले, तस्लीम हो चुके, कामयाब हो गया, तस्लीम शुदा हो गया। मतलब कि पहले किसी कुछ बंदे कह सकते एक मजहब की प्रॉपर्टी है, लेकिन नहीं, अल्लाह दे रसूल दा पैगाम तमाम इंसानियत वास्ते है, लेकिन वो रिसर्च ने करके दसता है कि सब इंसानों वास्ते एक जैसा ही है। बिल्कुल, हां जी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको अपनी कमर को सीधी रखना है तो चंद नवाले ही काफी है। वाह, बिल्कुल। अगर ज्यादा खाना खाने का तुहाडा दिल करदा होवे ते खाने दे 3 हिस्से कर लो, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा हवा दे लिए खुला छोड़ दो, खाली, बिल्कुल खाली छोड़ दो। अच्छा, ये जिहड़ा कुलिया है दुनिया दी कोई बीमारी उन्हें नहीं हो सकती। वाह, मतलब कोई बीमारी नहीं हो, सारियां बीमारियां दी जेड़ी जड़ आ, जेड़ी हुण अमेरिका च भी रिसर्च हो गई है, बरतानिया च रिसर्च हो रही है, इंडिया च यूनिवर्सिटी में बड़ी बड़ी रिसर्च पेपर छपे हैं, मैदे तो सारियां बीमारियां निकलदी। नाज़रीन, मैदे तो बीमारियां निकलदी हैं, मैदा बचाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਖਾਣਾ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਪੇਟ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਦਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦੇ 2 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, ਖਾਣਾ 2 ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਲਓ। अच्छा, मगरिब तो पहले खा लो। हाँ, बिल्कुल जदीद साइंस और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जेड़ा ना, फिजिकल एजुकेशन दे विच इहदे बारे च बड़ा खास टॉपिक्स जेड़े आ वो दस्से गए आ कि खाना खा के ते कम अज कम जेड़ा ना वो 3 घंटे, जिस तरह एक पैर दा फासला होए सौन तक बैड ते खाने दे दरमियान च 3 घंटे दा फासला होएगा, फिर भी मोटापे तो बचांगे। अच्छा, ये हो गया जी खाने दे विच एहतियात है टाइम दी या घट खाण दी। खाना की चाहिए वा ते छड़ना की चाहिए, हुण ये दसना। हाँ, जिन्हां नूं मोटापा आ गया है, जिन्हां दे मैदे विच हार्ट बर्निंग है, जिन्हां दे मैदे जलन हो रही है, हाँ जी, उन्हां नूं ते चाहिए कि सारा सब्जियां दी तरफ चले जाण। अच्छा, कद्दू आ, टिंडे आ, घिया तोरी आ, ठीक है ना, जिन्नियां भी सब्ज पत्ते वालियां सब्जियां इधर चले जाण। ठीक हो गया ना, उन्हां दे नाल मैदा भी नाल ही दुरुस्त हो जाएगा। पालक वगैरह, हाँ जी, पालक वगैरह भी यूज कर सकते हैं जेडे गर्मी वाले। ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक मोटापा जिन्हां नूं सर्दी दी वजह तो, जिन्हां दे मैदे च हजम दा वैसे नहीं है, लेकिन वो खुराक अंदर ठोसी जा रहे हैं, हाँ जी, ठीक हो गया ना, उन्होंने थोड़ी चीज़ां गर्म चीज़ां खाने की जरूरत है। अच्छा, ताकि गर्मी उन्होंने अंदर जावे और चर्बी उन्होंने पिघल जावे। ठीक हो गया ना जी। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਤੇ ਸਰਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਾਬੀ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ,
ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸਾਬੀ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਇਹ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਹੈ ਸਰਦੀ ਵਾਲਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਿਡ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਪਕੜੋਗੇ ਸਖਤ ਹੋਏਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਸਰਦ ਮਜ਼ਾਜ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦ ਮਜ਼ਾਜ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹਰਾਰਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਮੋਟਾ ਵਾ, ਹੈ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਸਮ ਚ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੀ? ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਜਿਸਮ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਲਪਲਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਚਰਬੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗਰਮ ਮਜ਼ਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾ ਹਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟੇਗਾ, ਜੀ ਜੀ, ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਲ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਾਜ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਆਇਲ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਮਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਸਾਬੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਉਹਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚ ਰੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਵਲ ਔਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਕਮ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਆ। ਚਾਵਲ ਰੋਟੀ, ਚਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਚਮਚ ਚੀਨੀ ਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿਕਦਾਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਵਜ਼ਨ ਫੌਰੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਪੀ ਸਕਦੇ? ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਕੱਲਾ ਪੱਤੀ ਚ ਪਾਣੀ ਪਕਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਦੀਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਲ ਕੇ, ਲੈਮਨ ਡਾਲ ਕੇ ਪੀਤੇ, ਕਾਵੇ ਪੀਨੇ ਆ, ਕਾਵੇ ਪੀਤੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਬਰਸਗੀਰ ਚ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਇਜ ਆ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਨਿਕੋਟੀਨ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣਦਾ? ਨਿਕੋਟੀਨ ਤੇ ਪੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਲੱਗਾ ਕੈਮੀਕਲ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਔਰ ਪੱਤੀ ਮਿਲ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸਲੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਤੀਸਰਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਹੀ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬਚੋ ਜੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੀ ਬਚੋ, ਚਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਪਿਆ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬੋਤਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੱਕਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਰੂਬ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ दूध ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਕੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ दूध ਮੌਜੂਦ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪੈਸੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਔਰ ਸੌਂਫ ਡਾਲ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਬਲਗਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਡਾਲ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਲੌਂਗ ਡਾਲ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਨ ਵਲਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਸੌਂਫ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਮਤਲਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਡਾਲਣ, ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਖਾਂਸੀ ਆ, ਗਲਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੋਟਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ? ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚ? ਅਗਰ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਮਰ ਹਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਆ, तो ये परहेजा करके तो मुकम्मल तौर पे बच सकता है। अच्छा, अपनी वर्जिश करे, ज्यादा तो ज्यादा वॉक करे, जॉगिंग करे, जिन्होंने कहते हल्का दौड़ना। ते अगर 40 तो ऊपर है, अगर 40 तो ऊपर हो जाता है तो कुछ जिस्म ज्यादा हार्ड हो जाता है, जिस्म की असल जी गर्मी है वो बैठ जाती है। ठीक है, तो फिर इतने स्पैशल उन्होंने गर्मी की जरूरत है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਡਾਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਆ, ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਚ ਮੈਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸਲੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੀਟ ਅੰਦਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੀਟ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਚੀਨੀ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਕਰਮ ਵਜਹੁਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਸਵਾਏ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਆ ਇਹ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਟਾਪੇ ਦੀ ਖਾਸ ਵਜੂਹਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ।
ਹਾਂਜੀ ਹੈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਖਵਾਤੀਨ 'ਚ ਖਸੂਸੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਸਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣ, ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸਸ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ 2-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਜਿਸਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਸ ਫਿਰ ਪੁਖਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਲੋਪੀਨ ਟਿਊਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਈਪੋਥਾਇਰਾਇਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੋਟਾਪਾ ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਚੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਇਖਤਤਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।